A entrada em vigor obrigatória do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, prevista para começar no Brasil em 1º de janeiro, deve ser adiada. Segundo o senador Ciro Miranda, o Palácio do Planalto vai editar um decreto postergando a vigência do acordo para 1º de janeiro de 2016, mesmo prazo adotado por Portugal. Até lá, o acordo poderá passar por modificações. O Senado Federal vai realizar uma série de debates sobre a unificação da língua portuguesa no âmbito das 8 nações que formam a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP. Importante ator no cenário do conflito do Oriente Médio, o Irã acompanha com preocupação o desenrolar das crises que envolvem Síria, Egito e Palestina, além de Israel. O país está atento a eventuais reflexos sobre ele mesmo e se diz preparado para enfrentar os desafios. Para analisar a realidade do Oriente Médio sob uma perspectiva iraniana, o Diplomacia Entrevista recebe o Ayatollah Mohsen Koumi, vice-líder supremo do Irã, responsável pelos temas internacionais. O sistema de governo no Irã é um pouco diferente dos países ocidentais. Existe a figura do presidente da República, do parlamento, ambos eleitos pelo voto direto. Mas existe também a figura do líder supremo. O líder supremo, ele é escolhido por uma assembleia de peritos e, além da sua responsabilidade no campo da teologia islâmica, ele também é responsável, por exemplo, pelo comando das Forças Armadas. É ele quem escolhe a chefia do sistema judiciário nacional e também cabe ao líder supremo apaziguar, quando há necessidade, as disputas entre executivo e legislativo. Hoje aqui no Diplomacia a gente recebe o Ayatollah Mohsen Koumi, ele que é o vice-líder supremo responsável para os assuntos internacionais. Bem-vindo ao programa Diplomacia e inicialmente eu gostaria de lhe perguntar qual é a agenda, quais são os compromissos que lhe trazem ao Brasil. Bismillahirrahmanirrahim. من در سرزمین پهناور برزیل هستم تا سلام مقام معظم رهبری رو به مسلمانان، مسیحیان و همه افشار مردم شریف برزیل ابلاغ کنم. سابقه روابط 100 ساله ایران و برزیل تجربه خوبی رو و خوشایندی رو به ما داده است. در دیداری که جناب آقای لولا با مقام معظم رهبری در تهران داشتن که جناب آقای سفیر و من هم حضور داشتیم، در اونجا ایشون تصریح کردند که ما برای گسترش روابط خودمون با کشور برزیل هیچ محدودیتی رو قائل نیستیم. روابط اقتصادی ایران و برزیل الان حدود 3.4 میلیارد دلار هست. 2.4 میلیارد دلار هست که این میتواند به نحو بسیار بیشتری گسترش پیدا بکنه. مواضع رئیس جمهور محترم جناب سرکار خانم روسف هم در خصوص مسئله هسته‌ای ایران برای ما رضایت بخشه. مخالفت صریح ایشون هم با حمله نظامی علیه ایران به خاطر مسائل هسته‌ای، این هم از مواضع مثبت دولت محترم برزیل است. علیرغم همه این مسائل ما معتقدیم که روابط ایران و برزیل دارای استعدادها و قوه‌های فراوانی است که میتواند به فعلیت برسه، هم در روابط دو جانبه و هم در حل بحران‌های منطقه‌ای و هم در حضور فعالتر ایران و برزیل در مدیریت آینده جهان. Na sua agenda aqui em Brasília, nós tomamos conhecimento que houve um encontro com a direção da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Hoje, qual é a relação Vaticano e Irã? روابط بین ایران و واتیکان و به طور کلی جهان مسیحیت یک روابط حسنی است. ما هر ساله گفتگوهای علمی بین رهبران مذهبی در ایران و رهبران کاتولیک رو برگزار میکنیم. علیرغم اینکه در ولی به حمدالله امروز رهبران مسیحی و رهبران مسلمان
از این بلوغ فکری برخوردار هستند که از مسائل اختلافات مذهبی عبور کنند و برای حل برخی از مشکلاتی که جامعه بشری با اون مواجه هست، مثل سوس شدن نهاد خانواده، افزایش مواد مخدر، افزایش جرم و جنایت، زیاد شدن فاصله طبقاتی، گسترش فقر در جامعه و به ویژه گسترش ناامنی ناشی از اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی میتونن فعالیت‌های مشترکی رو تعریف کنن و در دیدار با ایشون برای انجام یک فعالیت‌های مشترکی در این زمینه‌ها ما اعلام آمادگی کردیم. همونطوری که مطلع هستید، رهبران مذهبی ما، رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص تولید، حفظ و بهره‌گیری از سلاح‌های کشتار جمعی، اهم از سلاح‌های هسته‌ای و غیر هسته‌ای، اعلام موضع کردند و اون رو رسما حرام دونستند. ما معتقد هستیم که رهبران مذهبی، به ویژه رهبران مسیحی و مسلمان، میتونن با همکاری یکدیگر به سمت جهان عاری از سلاح هسته‌ای حرکت کنند. یعنی تاکید بشود بر اینکه بهره‌گیری و بهره‌مندی از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای برای همه، اما سلاح هسته‌ای برای هیچ کس. Eu gostaria que o senhor me fizesse uma análise sobre o olhar iraniano da situação hoje do Oriente Médio, em especial a questão da Síria, a questão da Palestina e esse novo capítulo nas transformações sociais e políticas do Egito. همونطوری که اشاره فرمودید، به طور کلی جهان در آستانه تحولات جدی قرار داره. منطقه خاورمیانه هم از این تحولات کنار نیست. نوعی حرکت اسلامی در میان مردم منطقه آغاز شده. اونها دارن به هویت دینی خودشون باز میگردن. حرکتی رو که در منطقه میبینیم، چه در مصر، چه در تونس، چه در یمن و چه در کشورهای دیگر منطقه، از چند ویژگی برخوردارند. اولا این حرکت‌ها ضد فساد هستند و شدیداً به فساد موجود در میان حکومت‌های خودشون معترض بودند و ثانیاً شدیداً نسبت به پایمال شدن حقوقشون توسط سلطه آمریکا معترض بودند و ثالثاً به طور جدی و مصرانه نسبت به اشغال کشور فلسطین در طی دهه‌های گذشته معترض هستند و رابعاً همه این مؤلفه ها رو با رویکرد اسلامی دارن پیگیری میکنن. نتایج انتخابات پارلمانی در تونس، در مصر و همچنین نتیجه انتخابات ریاست جمهوری مصر شاهدی بر این مدعای ماست. ما فکر میکنیم که این حرکت در منطقه هنوز پایان نپذیرفته و ادامه پیدا خواهد کرد. در کشورهای دیگری هم این مشابه این حوادث رخ خواهد داد و منطقه آینده متفاوت از گذشته خودش رو شاهد خواهد بود. قطعا در خاورمیانه آینده آمریکا جایی برای حضور جدی نخواهد داشت، مگر اینکه تجدید نظر جدی در روابط خودش با مردم منطقه بکنه. Nesse processo, nessa realidade do Oriente Médio, o senhor entende que o Irã está vulnerável? ایران این روند رو طی کرده است. یعنی آغاز بیداری اسلامی در ایران به 3 دهه قبل برمیگرده. تأثیر پیروزی انقلاب اسلامی بر حوادثی که در خاورمیانه اتفاق افتاده بر محققان و پژوهشگران منصف پوشیده نیست. Eu quando perguntei sobre a questão de estar vulnerável, foi no sentido exatamente pela existência de uma influência iraniana na região, do Irã poder ser alvo, por exemplo, de um ataque de Israel às instalações nucleares iranianas. Nesse caso, como o país iria reagir? ما فکر می‌کنیم که مخالفت آمریکا و اسرائیل با انقلاب اسلامی ما هیچ ارتباطی با مسئله هسته‌ای نداره و این مخالفت‌ها قبل از دستیابی ایران به فناوری غنیسازی اورانیوم هم وجود داشته. ما نزدیک به 3 دهه است که این تهدیدهایی رو که آمریکا و صهیونیسم بر علیه انقلاب اسلامی دارن شاهد هستیم
راهبرد اصولی ما در این خصوص این است که ما به استقبال هیچ جنگی در منطقه نمیریم. از هیچ قطعنامه تحریمی هم استقبال نمی کنیم. ذره‌ای هم از حقوق ملت ایران عقب نشینی نخواهیم کرد. امروز دستیابی به انرژی هسته‌ای برای مردم ما به عنوان نمادی برای پیشرفت و رفاه مطرح می شود. پس بنابراین ما سیاست راهبردی خودمون رو بر بازدارندگی فعال استوار کردیم. یعنی آمادگی نظامی، آمادگی سیاسی و آمادگی اجتماعی برای بازداشتن دشمنان از هر گونه تفکری برای حمله به ایران. شما از پیشرفت‌های نظامی ایران مخصوصا در زمینه موشک‌ها و هوافضا و هواپیماهای بدون سرنشین کاملا آگاهی دارید و پیشرفت‌های جدیدی که هنوز اعلام نکردیم. O senhor falou que não haverá um espaço para os Estados Unidos no futuro do Oriente Médio. E para Israel haverá espaço? طبعا وقتی برای آمریکا وجود نخواهد داشت، اسرائیل هم به عنوان مولودی نامشروع برای آمریکا همون حکم خواهد داشت. میدونید که امروز آمریکا به خاطر حمایت از صهیونیسم هزینه‌های فراوانی رو داره پرداخت میکنه. رهبر انقلاب اسلامی پیشنهاد کرده است به آمریکا که از این هزینه‌های گزافی که به مردم آمریکا برای حمایت از اسرائیل پرداخت می‌شود خودداری کنند و به پیشنهاد جمهوری اسلامی برگردند. یعنی بیان در فلسطین رفراندومی برگزار کنند با مشارکت همه ساکنان اصلی فلسطین، چه اونایی که الان در فلسطین ساکن هستند و چه اونایی که به ناحق رانده شدند، به بیرون تبعید شدن، اعم از مسیحیان، مسلمانان و یهودیان، و اجازه بدیم که خود مردم فلسطین آینده حکومتشون رو تعیین کنن. اگر دموکراسی برای آمریکا خوبه، چرا برای فلسطین خوب نباشه؟ Bem, eu agradeço a sua presença no programa Diplomacia. Você continua com a gente no próximo bloco, as notícias culturais.